सामाजिक विज्ञान धोरण 10 प्रकरण 17 आर्थिक समस्याओं अने પડકારો गरीबी अने बेरोजगारी। आ प्रकरणनी अंदर भारत जेवा विकासशील देशों गरीबी अने बेरोजगारीनी जे परिस्थिति है ए परिस्थितिनी बात आपणे करीए छीए। आ उपरांत गरीबी अने बेरोजगारी निवारण माटेना जे कई आयोजनों के कार्यक्रमों सरकार द्वारा करवामां आवे छे एनी पण वात आपणे आमां करी छे। गरीबी अने गरीबीनुं मापन, गरीबीना प्रकारो, गरीबी उद्भवना कारण अने आ गरीबीना निवारण माटे केवा केवा प्रकारना प्रयत्नों करवामां आव्या छे ए प्रयत्नोनी वात आपणे करी अने ए प्रयत्नों अंतर्गत जुदी जुदी जे कई योजनाओं छे के जे योजनाओं द्वारा गरीबी निर्मूलन करवाना प्रयत्नों थई रह्या छे। आ उपरांत बेरोजगारीमां घटाडो थाय अने लोकोने रोजगारी प्राप्त थाय एना माटेना पण अलग अलग प्रयत्नों अने योजनाओं ए करवामां आवे छे अने ए रीते लोको आर्थिक उपार्जन करी शके, रोजगारी प्राप्त करी शके एना माटेना प्रयत्नों पण थई रह्या छे। अने छेल्ले आपणे एमां बेरोजगारीना स्वरूपोनी वात ए करता हता। ए ऋतुगत बेरोजगारी होय, कर्षणजन्य बेरोजगारी होय, कच्छने के छुपी बेरोजगारी होय, औद्योगिक बेरोजगारी होय के शिक्षित बेरोजगारी होय। आटला मुद्दाओ छेल्ले आपणे जोया। एना अंदर आगळनो मुद्दो छे भारतमां बेरोजगारीनुं प्रमाण। भारतमां बेरोजगारीना प्रमाणमां राज्यवार स्थिति अलग अलग छे। रोजगार विनिमय कचेरीमां रोजगार वाचुओनी नोंधणी करवामां उदासीनताने कारणे संख्यामां तेनुं चोक्कस प्रमाण के अंदाज काढवो मुश्केल बने छे। तेम छतां भारत सरकारना श्रम अने रोजगार मंत्रालय द्वारा तथा नेशनल सेम्पल सर्वे ना आधारे भारत में बेरोजगारी व्यापकतानो ख्याल आवे छे। ए रीते बेरोजगारीनुं जे प्रमाण छे ए प्रमाण राज्यवार अलग अलग छे। राज्यमां अने दरेक जिल्लामां रोजगार विनिमय कचेरी होय छे अने आ कचेरीमां रोजगार वाचुओ पोतानी नामनी नोंधणी करावे छे। पण सामान्य रीते एनाथी कोई मोटो फायदो के लाभ ए थतो नथी अथवा तो एनी माहिती पण ए पूरता प्रमाणमां होती नथी अने एना कारणे लोको आ कचेरीमां नाम ए नोंधावता नथी। आम छतां पण घणा बधा एमां नाम नोंधावे छे अने एना उपरथी केटला लोको रोजगारीनी शोधमां छे एनी ख्याल आवे छे। आ आंकड़ा करता पण स्वाभाविक ज रीते वधारे लोको ए बेरोजगार होय छे अने एना उपरथी अने बीजा केटलाक सरकारी आंकड़ाओ अने रोजगार मंत्रालय के नेशनल सेम्पल सर्वे ना आधारे जे ते राज्य के देश में बेरोजगारीनी संख्यानो ख्याल आवे छे अने ए रीते बेरोजगारीनुं प्रमाण नक्की करवा माटे जुदी जुदी रीते आ आंकड़ानो उपयोग ए करवामां आवतो होय छे। 2011 ની વસ્તી ગણતરીએ 116 મિલિયન લોકો રોજગારીની શોધમાં હતા। 32 મિલિયન લોકો અશિક્ષિત બેરોજગારો અને 84 મિલિયન શિક્ષિત બેરોજગારો હતા જેઓની ઉંમર 15 થી 24 વર્ષની છે। તેવા અંદાજે 4.70 કરોડ લોકો બેકાર હતા। એ રીતે 2011 માં જે વસ્તી ગણતરી થઈ અને એ આંકડા પ્રમાણે દેશમાં 116 મિલિયન લોકો રોજગારીની શોધમાં હતા એટલે કે બેરોજગાર હતા। એમાંથી 32 મિલિયન જે લોકો છે એ બેરોજગાર હતા પણ અશિક્ષિત હતા એવા બેરોજગારો હતા। તો સામે પક્ષે
84 મિલિયન લોકો કે જે શિક્ષિત હતા છતાં પણ રોજગારીની શોધમાં હતા. એના ઉપરથી સમજી શકાય કે શિક્ષિતોમાં બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધારે છે અને એ રીતે એના જે શિક્ષણ છે કે લાયકાત છે એ પ્રમાણે એને રોજગારી પ્રાપ્ત થતી નથી અને એ રીતે 15 થી 24 વર્ષના લોકો બેરોજગાર જણાય છે. 4.70 કરોડ લોકો બેકારીમાં જીવન જીવતા હતા. લેબર બ્યુરોના સર્વે મુજબ ભારતમાં 2013-14માં બેરોજગારીનો દર 5.4% જોવા મળ્યો હતો અને ગુજરાતમાં દર 1012 વ્યક્તિઓ એટલે કે 1.2% લોકો બેરોજગાર હતા. ભારતમાં 2009-10માં દર 1000 શહેરી વિસ્તારમાં 34 વ્યક્તિઓ, જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 16 વ્યક્તિઓ બેરોજગાર હતી. શિક્ષિત બેરોજગારીનું પ્રમાણ શહેરોમાં વધુ જોવા મળ્યું હતું. 2013માં સ્ત્રીઓનો બેરોજગારીનો દર 7.7% જોવા મળ્યો હતો. એ રીતે 2013-14ના આંકડા પ્રમાણે પણ બેરોજગારીનું પ્રમાણ જે છે એ સતત વધતું જણાય છે અને બેરોજગારીની પરિસ્થિતિમાં કોઈ ખાસ મોટો તફાવત જોવા મળતો નથી. બેરોજગારીનો દર જે છે એ 5.4% જેટલો 13-14ના વર્ષમાં જોવા મળ્યો હતો. ગુજરાતના સંદર્ભમાં જોઈએ તો દર 1012 વ્યક્તિઓ જે છે એ બેરોજગાર કે બેકાર પરિસ્થિતિમાં હતી કે જેની પાસે રોજગાર એ નથી. ભારતના સંદર્ભમાં દર 1000 શહેરી વિસ્તારમાં 34 જેટલા વ્યક્તિઓ, જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 16 જેટલા વ્યક્તિઓ બેરોજગાર અથવા તો બેકાર હતા કે જેની પાસે કોઈ પણ પ્રકારની રોજગારી ન હતી. શહેરોમાં જે છે એ શિક્ષિત બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધારે છે. સ્ત્રી દર બેરોજગારીની વાત કરીએ તો એમાં બેરોજગારીનો આંકડો ઊંચો હતો. 7.7% જેટલો બેરોજગારીનો દર મહિલાઓમાં જોવા મળ્યો હતો. ભારતમાં સિક્કિમ, કેરલા, પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, જમ્મુ કાશ્મીર, ત્રિપુરા જેવા રાજ્યોમાં બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધુ ઊંચું જોવા મળ્યું છે. જ્યારે હિમાચલ પ્રદેશ, હરિયાણા, કર્ણાટક, ચંદીગઢ અને ગુજરાતમાં બેરોજગારીનું પ્રમાણ ક્રમશઃ નીચું રહ્યું છે. ગુજરાતમાં બેરોજગારીના ક્ષેત્રે સારી અને નોંધનીય પરિસ્થિતિ છે. એ રીતે બેરોજગારીના આંકડાઓમાં સિક્કિમ, કેરળ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, જમ્મુ કાશ્મીર, ત્રિપુરા જેવા રાજ્યોમાં બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. તો સામે પક્ષે હિમાચલ પ્રદેશ હોય, હરિયાણા, કર્ણાટક, ચંદીગઢ અને ગુજરાત જેવા રાજ્યોમાં પ્રમાણમાં આ રાજ્યોની સરખામણીમાં બેરોજગારીનો દર ઓછો જોવા મળે છે. ભારતમાં એક અંદાજ મુજબ ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત વાળા 15% લોકો યુવાનો છે. વિશ્વની વસ્તીના 66% લોકો જે 35 વર્ષની વય સુધીના યુવાનો છે તે ભારતમાં છે. ભારતે જો વિશ્વમાં યુવાનોના દેશ થકી મહાસત્તા બનવાની દિશામાં આગળ વધવું હશે તો ભારતમાં બેરોજગારીના વરવા સ્વરૂપને બદલવું પડશે. એ રીતે આપણે અવારનવાર સમાચાર પત્રોમાં અને બીજી ચર્ચાઓમાં સાંભળીએ છીએ કે ભારત જે છે એ યુવાનોનો દેશ છે. અનેક પ્રકારની આવડત કૌશલ્યવાળા યુવાનો એ ભારત પાસે છે અને 21મી સદી એ યુવા આવડતવાળા લોકોની હશે. એવા સમયે વિશ્વમાં 35 વર્ષની વયના સૌથી વધારે યુવાનો ધરાવતા દેશ પાસે જો કોઈ પણ પ્રકારની રોજગારી ન હોય તો સ્વાભાવિક જ રીતે એ ઘણી ગંભીર બાબત છે અને એવા સમયે રોજગારી એ મહત્વનો મુદ્દો બને છે. દિવસે ને દિવસે એમાં એ વધારો થઈ રહ્યો છે. જો બેરોજગારીના આવા
વરવા સ્વરૂપને નાથવામાં નહીં આવે તો સ્વાભાવિક જ રીતે બેરોજગારીનું સ્વરૂપ વધારે ગંભીર બનશે અને એ રીતે વિશ્વમાં બીજા ક્રમની આપણે સૌથી વધારે વસ્તી ધરાવતો દેશ એ છીએ. એવા સમયે જો બેરોજગારીના આંકડો વધતો જાય તો સ્વાભાવિક જ રીતે દેશના અર્થતંત્ર ઉપર પણ એની અસર થયા વગર રહેતી નથી. સ્વાભાવિક જ રીતે એની પાછળ કોઈ એકાદ કારણ એ જવાબદાર નથી. આમ છતાં પણ આપણે બેરોજગારીનો જે આંક વધી રહ્યો છે એને નજર અંદાજ કરી શકતા નથી અને એ રીતે દેશમાં યુવાનોને, શિક્ષિતોને રોજગારી પ્રાપ્ત થાય એવા પ્રયત્નો નક્કર રીતે કરવા રહ્યા. ભારતમાં બેરોજગારીની સમસ્યા વધુ ઘેરી બનવા પાછળ મુખ્ય જવાબદાર કારણોમાં વસ્તી વધારો, માત્ર ને માત્ર સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન, પ્રાયોગિક જ્ઞાનનો અભાવ, ટેકનિકલ જ્ઞાન કે કૌશલ્યનો અભાવ, પૂર્ણ કક્ષાની રોજગારી ઊભી કરી શકવામાં નિષ્ફળતા, ખેતી ક્ષેત્રે વરસાદની અનિયમિતતા અને જોખમોનું વધુ પ્રમાણ, કૃષિ વ્યવસાયમાં રસ ઘટવું, સિંચાઈની અપૂરતી સગવડો, ખેતી સિવાયના સમયમાં વૈકલ્પિક રોજગારીના અભાવે બેકાર બેસવું પડે. આ બધા જ કારણોએ ભારતમાં બેરોજગારી માટે જવાબદાર છે. ભારતમાં સતત ને સતત વસ્તી વધારો એ થઈ રહ્યો છે અને વિશ્વના બીજા ક્રમની, વિશ્વમાં પ્રથમ ક્રમે ચીન અને બીજા ક્રમે વસ્તી વધારામાં ભારત છે. તો આટલી મોટી વસ્તીના દરેક લોકોને રોજગારી આપવી એ પણ એક ખૂબ જ ગંભીર અને વિકટ પ્રશ્ન છે. આ ઉપરાંત દિવસે ને દિવસે જે કંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્તિના સ્ત્રોત છે એ સ્ત્રોતોમાં સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન એ વધતું જાય છે અને પ્રેક્ટિકલ કે કૌશલ્યવાળું, આવડતવાળા જ્ઞાનનો જે છે એ અભાવ જોવા મળે છે. કોઈ પણ પ્રકારની પ્રાયોગિકતા અથવા તો ખાસ પ્રકારના ટેકનિકલ જ્ઞાનો અને કૌશલ્યનો યુવાનોમાં અભાવ જોવા મળે છે. રોજગારી પ્રાપ્ત થાય છે તો એ પૂર્ણ કક્ષાની રોજગારી એ હોતી નથી અથવા તો એવી પૂર્ણ કક્ષાની રોજગારી ઊભી કરવામાં એ નિષ્ફળતા નીવડી છે. દેશનો મોટો વર્ગ ખેતી સાથે રોજગારીની રીતે સંકળાયેલો છે. એવા સમયે ખેતી વરસાદ અને પાણી ઉપર આધારિત છે. તો વરસાદ અને ખેતી ક્ષેત્રની જે અનિયમિતતા છે એ અનિયમિતતાને કારણે પણ બેરોજગારીનો પ્રશ્ન વધારે ગંભીર બન્યો છે અને એના સિવાયના સમયમાં, વર્ષા ઋતુ કે અન્ય સમયમાં બીજી રોજગારી એ પ્રાપ્ત થતી નથી અને એના કારણે ખેતી વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા અનેક લોકો બેકાર બને છે. એ રીતે બેરોજગારી માટે અનેક કારણો જવાબદાર બન્યા છે. આ ઉપરાંત કુટીર ઉદ્યોગ, ગૃહ ઉદ્યોગો અને લઘુ ઉદ્યોગોની નબળી સ્થિતિ, જ્ઞાતિ પ્રથા, સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થા, પરંપરાગત વ્યવસાય કે કૌટુંબિક ધંધામાં જ રોકાઈ રહેવું પડે, અન્ય નવા વ્યવસાય કે ઉદ્યોગ શરૂ કરવામાં સાહસનો અભાવ, જ્ઞાન, કૌશલ્ય, તાલીમ અને અનુભવની ખામી, શ્રમની ગતિશીલતા, માનવ શ્રમનું ખામી ભરેલું આયોજન, ઔદ્યોગિક વિકાસનો દર ધીમો, બચત વૃત્તિનો ઓછો દર, તેથી મૂડી સર્જન દરમાં પણ ઘટાડો થવો, પરિણામે નવા ધંધા ઉદ્યોગ રોકાણના અભાવે શરૂ ન થઈ શકવા જેવા અનેક કારણો બેરોજગારી માટે જવાબદાર છે. એક સમય એવો હતો કે દેશનું સંચાલન, દેશના ગામડાઓનું સંચાલન એ ગૃહ ઉદ્યોગ અને કુટીર ઉદ્યોગથી ચાલતું. આજે આ ગૃહ ઉદ્યોગો કે કુટીર ઉદ્યોગોની પરિસ્થિતિ, લઘુ ઉદ્યોગોની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ નબળી છે અને એને કારણે બધા જ લોકોને કામ એ પ્રાપ્ત થતું નથી. ભારતની કેટલીક સામાજિક વ્યવસ્થાઓ અને સમાજનું જે વિભાજન છે, જ્ઞાતિ પ્રથા છે અથવા તો વ્યવસાયિક જે વિભાજન છે, એ વિભાજનને કારણે પણ કેટલાક લોકો કામ એ મેળવવામાં નિષ્ફળ નીવડે છે. પરંપરાગત અને કૌટુંબિક વ્યવસાયમાં કોઈ ખાસ રોજગારી ન હોય છતાં પણ અનેક લોકો રોકાયેલા રહે છે.
એ પણ બેરોજગારી માટે જવાબદાર છે. આ ઉપરાંત અનેક પ્રકારનું ખામીભર્યું આયોજન એ બેરોજગારી માટે જવાબદાર છે. જેવો જોઈએ એવો ઔદ્યોગિક વિકાસ દેશમાં નથી અને એના કારણે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર એ વધારે લોકોને રોજગારી આપી શકતું નથી અને એ રીતે બેરોજગારીનો દર સતત ને સતત વધી રહ્યો છે. કોઈ મૂડી સર્જનના દરમાં પણ ઘટાડો છે અને એના કારણે નવી ધંધા ઉદ્યોગ કે નવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં મુશ્કેલી નડી રહી છે અને એના કારણે બેરોજગારીના આવા વરવા સ્વરૂપને નાથવા માટે અનેક પ્રયત્નો કરવા છતાં એમાં સફળતા પ્રાપ્ત થતી નથી. આમ બેરોજગારી માટે અનેક કારણો એ જવાબદાર છે, છતાં ભારત એ વિકાસશીલ દેશ છે અને બને એટલા પ્રયત્નો બેરોજગારીને નાથવા માટેના થઈ રહ્યા છે. એ રીતે આપણે ભારતમાં બેરોજગારીના પ્રમાણ વિશે વાત કરી. એના પછીનો મુદ્દો બેરોજગારી ઘટાડવા માટેના પ્રયાસોની વાત આપણે આના પછીના વિભાગમાં કરશું.